cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there, stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you. მე ლიზია იმავიდა საბავშვო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ცოტა განსხვავებული იქნება. ჩვენ სკოლას 5 წელი შეუსრულდა.
ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაწყვიტა საჩუქარი გაეკეთებინა სკოლასთვის და ეს გადაცემა მთლიანად მიეძღვნა მისთვის. პირველი სიუჟეტიდან შეიტყობთ სკოლის შექმნის ისტორიას. ბრიტანული ცენტრის წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა ქართული ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემას 2012 წლიდან შეუერთდა და ვფიქრობ, თავისი ღირსეული ადგილი დაიკავა საუკეთესო კერძო სკოლების ნიშანში. ეს არის ბრიტანული ცენტრის მიერ დაფუძნებული სკოლა, რომლის მიზანია მოსწავლეებს მისცეს ისეთი განათლება, რომელიც ააკმაყოფილებს არა მხოლოდ ეროვნულ, არამედ საერთაშორისო სტანდარტს. ინტელექტუალურ მომზადებასთან ერთად სკოლა ზრუნავს ემოციურ და ფიზიკურ განვითარებას. წმ.ნიკოლოზის სკოლის მისია იყო სამაგალითო ქართული სკოლა, რომელიც ევროპულ ფასეულებებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი ინოვაციური და ახალი ათასწლეულის შესაბამისი განათლების მიღწევით აღწევს დღევანდელ ბავშვებს მომავლის ლიდერებად. სკოლა მიზნად ისახავს მოსწავლეს ისეთი განათლება მისცეს, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს განმარტავს. კლასები მცირერიცხოვანი მოსწავლეებით არის დაკომპლექტებული. არის ნათელი და ფართო ოთახები. სკოლის სივრცეში მოთავსებულია სპორტის ხელოვნების ბევრი სახეობა. მოსწავლეების ტრანსპორტირებას სკოლის მიკროავტობუსები უზრუნველყოფენ. პირველი კლასიდან ისწავლება ინგლისური, მეორე კლასიდან რუსული, ასევე დამატებითი ენა მეხუთე კლასიდან ფრანგული, ესპანური, გერმანული. ასევე ისწავლება PSH, პიროვნული, სოციალური და ზოგადი სამედიცინო ეკონომიკური განათლება მიიღება მეორე კლასიდან ინგლისურ ენაზე. ეს მრავალპროფილური საგანი ასაკის შესაბამისი თანმიმდევრული პროგრამაა, რომელიც სისტემატურად უვითარებს მოზარდებს იმპონარებს, რომლებიც მათ სჭირდებათ მომავალში საკუთარი ცხოვრების სწორი მართვისა და წარმატებებისათვის. ჩვენ სკოლაში ასევე არის სკოლამდელი განათლების ცენტრი, რომლის მიზანია მოსწავლის სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა და სკოლის გარემოში ადვილი ადაპტირების ხელშეწყობა, მოსწავლის სოციალურ-ემოციური, შემოქმედებითი, შემეცნებითი და ფიზიკური განვითარება, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობების დამყარება. ჩემს საქმეში ალბათ უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაქსიმალურად შევქმნათ ბავშვებს კომფორტული გარემო, გვიყვარდეს ისინი და ყოველი ნებისმიერი სიტუაციიდან გამოსავალი ვეციოთ ბავშვების თვალთახედვიდან. თქვათ, როგორ მოიქცეოდა ბავშვი ამა თუ იმ სიტუაციაში, რაც გააკეთებდა და აქედან გამომდინარე მივუდგეთ ნებისმიერ მათგანს. რამდენად საინტერესოა თქვენი ყოველდღიური საქმე? ჩვენი ყოველდღიური საქმე არის ძალიან საინტერესო, ძალიან განსხვავებული, თითოეული დღე აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ალბათ იქიდან გამომდინარე ისევ, რომ თვითონ ბავშვებს აქვს ძალიან მდიდარი შინაგანი და საინტერესო სამყარო. მოკლედ და აქედან გამომდინარე ყოველი დღე აბსოლუტურად განსხვავებულია. ჩვენც ბევრ რამეს ვასწავლით და თვითონ ჩვენც მათგან ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. რა არის საჭირო სკოლამდელ ბავშვებთან? სკოლამდელ ბავშვებთან აუცილებელი არის საჭირო დაანახო მათ სიყვარული, რაც შემდგომ უკვე ხელს შეუწყობს მათ რეალიზებას საზოგადოებასთან და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგრძნონ მათ, რომ არიან ჩამოყალიბებული პიროვნებები უკვე და რომ შეუძლიათ რაღაც გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, ანუ მეგობრობა და თანამშრომლობა. რას უსურვებთ თქვენს პატარებს და სკოლას? ჩემს პატარებს ვუსურვებ, რომ დარჩნენ ისეთი საყვარლები და ისეთი თბილები, როგორებიც არიან, წინსვლას ვუსურვებ სკოლასაც და ასევე აღეზარდოთ მრავალი ერთმანეთზე უკეთესი თაობა. მადლობა თქვენ იდეის ავტორებს და ყველას. ბავშვებთან მუშაობს ფსიქოლოგი და პედიატრი. ელექტრონული ჟურნალის საშუალებით მასწავლებლები ეკონტაქტებიან მშობლებს, სადაც აღწერენ ყოველდღიურ დავალებებსა და შეფასებებს. სკოლაში ჩამოყალიბებულია სკოლის ეტიკა, რომელშიც სკოლის ადმინისტრაციისა და პედაგოგთა გუნდისა და მოსწავლეების გარდა მშობლებსაც აქვს ჩართულობის შესაძლებლობა. ჩვენ გვჯერა, რომ მხოლოდ ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული და ერთსვლოვანი მუშაობის შედეგად შევძლებთ სკოლის მისიის განხორციელებასა და
ჩვენი ბავშვებისთვის უკეთესი მომავლის შექმნას. იმისთვის, რომ სკოლა იყოს წარმატებული, საჭიროა, რომ ეს წარმატებული ადამიანი მართავდეს. ჩვენი სკოლის დირექტორი ქალბატონი მანალა გიორგაძეა. ის ჩვენ სკოლას 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ის რა გაინტერესებდა რომ მითხარით? რა არის თქვენი სკოლის მიზანი? ჩვენი სკოლის მიზანი, თქვენიც არის სკოლა, ხო? ესე მივუდგეთ და ჩვენი სკოლის მთავარი მიზანი ის არის, რომ ჩვენი მოსწავლეები აბსოლუტურად განათლებულ ადამიანებად ვასწავლოთ ბევრი რამ, მივცეთ კარგი განათლება იმისათვის, რომ შემდეგ გამოადგენ არა მარტო თავის ოჯახს და თავის სკოლას, არამედ თავის ქვეყანას და იყვნენ წარმატებული ადამიანები. თავარი მიზანი რა თქმა უნდა ჩვენი ეს არის და ალბათ ყველა სკოლის მიზანიც ეს უნდა იყოს, ხო? დიახ. რაში მდგომარეა თქვენი სკოლის წარმატების საიდუმლო? დიახ. წარმატებას რომ მიაღწიოს ადამიანმა, მაგისტრის საიდუმლო მე მგონი არ არსებობს. თავარი ის არის, რომ ადამიანი უნდა იყოს დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით აღჭურვილი, ამავე დროს უნდა იყოს შრომის მოყარე, უნდა იყოს განათლებული და ძალიან უყვარდეს თავისი საქმე. ხო ასეა. ამიტომ ჩვენს ამ პრინციპებით ხელმძღვანელობთ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი სკოლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა ჩემი მარტო. ყველასი ეს სკოლა პირველ რიგში თქვენი არის და აი ამიტომ თქვენი სკოლა ამ თვისებების გამო ადამიანები რომლებიც აქ იმუშავებენ თუ ეს თვისებები იქნება და ასევე მოსწავლეებს ეს სკოლა იქნება წარმატებული. მომეთანხმებით. დიახ. რა პრინციპებით ხელმძღვანელობთ? პრინციპი ძირითადად პიროვნულად მე რა პრინციპებით ხელმძღვანელობ სამუშაო პროცესში, ალბათ ეს გაინტერესებს, ხო? ჩემი პრინციპი ის არის, რომ პირველ რიგში მე ამოვდივარ ჩემი მოსწავლეებიდან, ანუ ჩემთვის პირველ ადგილზე დგას მოსწავლე. და აი იმის ირგვლივ უნდა ხდებოდეს სკოლაში ყველაფერი. ჩემ მოსწავლეს მინდა შეუქმნა ყველაზე საუკეთესო პირობები და ამაზე ზრუნავს ალბათ არა მარტო მე, ალბათ ყველა სკოლის დირექტორს უნდა ეს, ხო? ამოსავალი წერტილი ეს არის. მოსწავლე რომ ჩემ სკოლაში კარგად გრძნობს თავს, ამისთვის გჭირდება პირველ რიგში უსაფრთხო გარემო, რაც მე მგონი დამეთანხმებით რომ გვაქვს თუ არა? დიახ, ხო, კარგად გრძნობთ თავს უსაფრთხოდ. უნდა ყავდეს პროფესიონალი მასწავლებლები, ანუ მასწავლებლები, რომლებმაც კარგად იციან თავისი საქმე, არიან პროფესიონალები და ამავე დროს ძალიან უყვართ ბავშვები. კი უყვართ თქვენ მასწავლებლებს? დიახ. თქვენ ძალიან იყავთ? დიახ. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია, ანუ რომ ურთიერთობა შედგეს მოსწავლესა და მასწავლებლებს შორის. მეორე შემდეგი პრინციპი ის არის, რომ აუცილებლად ვეძებთ ხოლმე კარგი პროგრამები შევარჩიოთ ისეთი, რომელსაც ჩვენი ბავშვები ინტერესით აითვისებენ და ისე მივაწოდოთ ეს, რომ სახალისო იყოს მათი გაკვეთილები. არის ასე? მეც გითხრათ ხოლმე, ხანდახან მაინტერესებს ვამოწმებ. და რაც მთავარია, ურთიერთ დამოკიდებულებაში უნდა იყოს სამართლიანი. ანუ უსამართლოდ არაფერი არ უნდა ხდებოდეს და ადამიანებს უნდა ესმოდეს ერთმანეთის, იყოს დისციპლინა და ურთიერთ გაგება, რაც მე მგონია კიდევ არის ხო ჩვენ სკოლაში. ხო, ძალიან კარგი. თქვენც უნდა მითხრათ თუ რაღაცა ისეთი არის, რომ რაღაც პრინციპებიდან გადახვევა ხდება, თქვენ ალბათ იცით უფროს კლასელებს ჩვენთან არის თვითმმართველობითი საბჭო არის შექმნილი, რომლებიც ჩართულები არიან უფროს კლასელები სკოლის ცხოვრებაში და თქვენს ანალოგიურად შეგიძლიათ ჩაერთოთ და თუ რაღაც არ მოგეწონით, უნდა გითხრათ ხოლმე და გავითვალისწინოთ. კარგი? დიახ. ძალიან კარგი. თქვენთვის როგორც დირექტორისთვის რას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა სკოლის განვითარებაში? სკოლის განვითარებაში პრინციპში ახლა წინა კითხვაზე გავეცი პასუხი და გამეორება რო არ გამომივიდეს, განვითარდეს სკოლა რომ განვითარდეს, ამისათვის მრავალი ფაქტორი არსებობს, რაღაც ერთ კონკრეტულს ვერ გეტყვით. ანუ იქ საჭიროა გარემო პირობები, უსაფრთხოება, კარგი მასწავლებლები, სკოლაში დისციპლინა, კარგი სასწავლო პროგრამები და ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს იმისთვის, რომ სკოლა განვითარდეს და ნაბიჯ-ნაბიჯ წაიწვიოს და ჩვენ სკოლაში ეს მართლაც მოხდა. ჩვენ საკმაოდ განვითარებული ვართ უკვე 5 წლის მანძილზე.
როცა დავიწყებს აქ მუშაობა და პირველად გავსვენდი სკოლა, სულ სწავლობდა 55 მოსწავლე. მეტი არა. 55 მოსწავლე არც თუ ისე ბევრია, ხო დამეთანხმებით. პროექტმა ამჟამად 250 მოსწავლე სწავლობს. ესე იგი მოხდა თუ არა განვითარება? დიახ, მოხდა განვითარება, გაიზარდა სკოლა იმის გამო, რომ პროცესი დააწყო და ჩემს უნდათ განვითარებასა და მომავალში რა თქმა უნდა ეს სრულად გამოწვეული პროცესია და ჩვენ კიდევ ვიზრდებით სკოლის განვითარებასა, რაც ჩვენ უდავოდ გაგახარეთ. არა? გამარჯობა. თქვენი როლი წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში. ჩემი როლი წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში არის ასეთი, არის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი, რომელიც ძირითადად კურირებს სასწავლო პროცესს და მას მართავს. თქვენთვის როგორც სასწავლო პროცესის კოორდინატორისთვის, რა არის მნიშვნელოვანი, რაც უზრუნველყოფს თქვენი საქმის წარმატებას? ჩემი საქმის წარმატებას ალბათ უზრუნველყოფს ის, რომ პირველ რიგში ბავშვების სიყვარული, მერე ჩემი პირადი საქმე, მინდა რომ ყველაფერი მქონდეს წესრიგში, სწორად წავმართოთ ჩვენთან სკოლაში სასწავლო პროცესი, ყველანი სწავლების სწავლობს ძალიან კარგად, განხილვის აკადემიური ხარე, ქცევა, სირთულეები, რომელიც საქმის დროს ხდებათ. სირთულეები საქმის დროს ძალიან ბევრია. თუნდაც ის, რომ სწავლის ხარისხის ამაღლებისათვის აუცილებელია, რომ მოსწავლე ძალიან ბევრი იმუშაოს. თუ გითხრათ არის ისეთი მოსწავლე, რომელსაც დახმარება სჭირდება, ყოველთვის ვფიქრობ, რომ დაიხმაროს ისეთი მასწავლებლები და მის დაეხმარო, რომ მისი სწავლის ხარისხი ამაღლდეს. ასე შემდეგ, ეს სირთულეებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. შესაბამისად, ყველა მოსწავლესთან მიწევს თქვათ შეხვედრა, გასაუბრება, მასთან მოლაპარაკება. მინდა რომ ყველასთან იყო მეგობრულად. მეგობრული ურთიერთობები ჩემთვის უპირველეს სკოლის არის. საწინდა. თქვენი წარმატების საიდუმლო. ჩემს წარმატების საიდუმლო ალბათ არის ის, რომ ვარ ძალიან პასუხისმგებლიანი. მიყვარს, როდესაც ყველაფერი წესრიგში მაქვს და მინდა რომ ყველაფერი მქონდეს, აი ესე რომ უხარბეზოთ, ყველაფერი მქონდეს გაკეთებული თავის დროზე, არ დამიმსახურო შეინიშნა. ეს ყველაფერი ალბათ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარეა. რას უსურვებდით ჩვენ სკოლას? ჩვენ სკოლას ვუსურვებდით წინსვლას, წარმატებას, მაღალი აკადემიური მქონე ძალიან ბევრ მოსწავლეს, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენზე მასწავლებლებზე არის ეს დამოკიდებული და ვფიქრობ, რომ ჩვენ სკოლაში არიან ისეთი წარმატებული მასწავლებლები, ისეთი პროფესიონალი მასწავლებლები, რომლებიც ამას მოახერხებენ და შესაბამისად ყველა მოსწავლე მაღალი აკადემიური მოსწრებით დაასრულებს სკოლას. გაიხარე დიდი მადლობა მაც. თქვენი როლი წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში. წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში არის ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარება და ყველაფერი ის, რაც ადმინისტრაციას ეხება. გიყვართ რა თქვენი საქმე და რატო? კი, ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ბავშვებთან მუშაობა, ასე რომ აქტიურად ვარ ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში. რა რჩევას მისცემთ ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს? ჩვენი სკოლის პატიმრებს მივცემდი ასეთ რჩევას, ისწავლონ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ სწავლა არის მათი ცხოვრების გასაღები და ცოდნა. მადლობა. მადლობა შენც აბა. ჩვენმა სკოლამ დიდ წარმატებას მიაღწია ამ მცირე დროში. ჩვენი სკოლის სახელი გაცდა ყველას ყვარს. თქვენ შეიტყობთ ჩვენი სკოლის წარმატებებს. მიუხედავად იმისა, რომ საგანმანათლებლო სფეროში ჩვენი სკოლის გამოჩენიდან არც ისეთი დიდი დროა გასული, სკოლა მოახერხა გარკვეული წარმატებების მიღწევა სხვადასხვა სფეროში. ჩვენი მოსწავლეები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას როგორც ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში, ასევე ამა თუ სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში. 2014-2015 სასწავლო წელს სკოლას ჰყავდა ერთი მედალოსანი დანი ყანჩაშვილის სახით. ამავე წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში მეათე კლასის მოსწავლე გვანცად ცისქიშვილი გავიდა პირველ სანეულში სამოქალაქო მასშტაბით, რაც ვფიქრობ დიდი წარმატება საკუთრივ მოსწავლეთვის და რა თქმა უნდა სკოლისთვის.
აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტიც, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და ასევე თურქმენეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ნახატების კონკურსში, სადაც მას საპრიზო ადგილები მოიპოვეს. პირველი ადგილის მფლობელი გახდა მე-6 კლასის მოსწავლე ნინო ზამბახიძე. მეორე ადგილი დაიკავა მე-4 კლასის მოსწავლე დავით ჯავახაძე, ხოლო დანარჩენმა სამმა სეიელები მიიღო მონაწილეობისთვის. ერთი წლით ადრე 2013-2014 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობის თემაზე გამოცხადებულ კონკურსში მე-9 კლასის მოსწავლე მარიამ ხარებავამ დაიკავა მესამე საპრიზო ადგილი. ასევე ჩვენი მოსწავლეები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ეროვნულ ოლიმპიადებში. წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლას გააჩნია სტრატეგიული გეგმა, რომლის თანახმად გათვალისწინებულია ყველა ის ნიუანსი, რის საფუძველზე მოსწავლე უზრუნველყოფილია საუკეთესო პირობებით. რათა მიიღოს არა მხოლოდ უმაღლესი აკადემიური შედეგები, არამედ მოახდინოს მიღებული ცოდნის რეალიზება. სკოლაში არსებული რეიტინგული სისტემა გვაძლევს შესაძლებლობას გამოვლინდეს როგორც აკადემიურად, ისე დისციპლინის და კლუბური აქტივობების თვალსაზრისით ყველაზე წარმატებული მოსწავლე. ყოველივე ამის თვალსაზრისით თითოეული საფეხურიდან შეირჩება თითო მოსწავლე, რომელსაც სკოლა თავისი დაფინანსებით უშვებს დიდი ბრიტანეთში, ცენტრ-ლორენსის კოლეჯში, ორკვირიანი ენის კურსს. ამავე სისტემაზე დაყრდნობით ხდება მოსწავლეთა შერჩევა გაეროს ახალგაზრდულ ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად. აღნიშნული პროექტი მოსწავლეებს შესაძლებლობას აძლევს ეწვიან გაეროს შტაბ-ბინას, გაეცნონ როგორც ფუნქციონირების სტრუქტურული მექანიზმი და მიიღონ დაუყარი შთაბეჭდილება. ყოველივე აქედან გამომდინარე, სკოლა ქმნის ყველანაირ მომოტივირებელ საფუძველს, რომ ამიზარდოს საერთაშორისო მოაზროვნე ახალგაზრდები. მოსწავლეები ჩვენ სკოლაში ეცნობიან ურთიერთობითი სწავლის ახალ ფორმას, სადაც ერთად არის კომბინირებული საუკეთესო საგანმანათლებლო პრაქტიკა, დასვენება, გართობა და შემეცნებითი დისციპლინა, სწავლის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე მაქსიმალურად მორგებული გარემო. ამის უპირობო გარანტია. სკოლის დაარსების დღიდან სკოლა იზრდება მატერიალური და ადამიანური რესურსებით. სიახლეები და ზრდა განათლება წარმატებული სკოლის საფუძველია. ბრიტანული ცენტრის წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა დაარსების 5 წლის იუბილეს იზეიმებს. ამ დროის მანძილზე ბევრი ცვლილება მოხდა ჩვენთან. 2012 წლის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსწავლეთა დასაშვების ზღვრული ნორმა განისაზღვრა 260-ით. თუმცა მსურველთა დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე 2016 წელს სკოლა მიმართა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. მოსწავლეთა დასაშვები რაოდენობის ზღვრული ნორმის გაზრდის მიზნით. ამ ეტაპზე სკოლაში 300-მდე მოსწავლეა, იმატა მასწავლებლების რიცხვმაც. სკოლა წარმოუდგენელია მასწავლებლების გარეშე. ჩვენ სკოლას 42 მასწავლებელი ჰყავს. სიუჟეტში თქვენ მოისმენთ თუ რას ფიქრობენ ჩვენი სკოლის მასწავლებლები. გამარჯობა. რას ნიშნავს თქვენთვის ვიყოთ მასწავლებლები? მასწავლებლობა ძალიან საპატიო პროფესიაა, იმიტომ რომ მასწავლებელი საუკუნეების მანძილზე დაგროვილ ცოდნას გადასცემს თავის მოსწავლეებს, მომავალ თაობას. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან საპატიო პროფესიაა და მიხარია, რომ ამ პროფესიას ვემსახურებ. რა არის თქვენს პროფესიაში მნიშვნელოვანი? მე ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ვარ და ენის სიწმინდის დაცვა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ლიტერატურა ადამიანებს აზროვნებას, ფიქრს, ასწავლის, გემოვნებას უყალიბებს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სხვებს დავანახო ის რა მომწონს, რით არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურა და მოსწავლეებსაც შევაყვარო ლიტერატურა და ვასწავლო კარგი ქართული მეტყველება, კარგად უმეტყველებენ ქართულად. თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს კარგი მასწავლებელი? კარგ მასწავლებელს უნდა უყვარდეს თავისი საგანი და უნდა უყვარდეს თავისი მოსწავლეები. მომავალი თაობა უნდა უყვარდეს და ამით ზრუნავდეს ქვეყნის მომავალზე.
რას ნიშნავს თქვენთვის იყო წმ. ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მასწავლებელი? მე მეამაყება რომ ამ სკოლაში ვასწავლე, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან თბილი გარემო. ურთიერთსიყვარული კოლეგებს შორის, მოსწავლეებს და მასწავლებლებს შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მთელ დღეს ატარებს სკოლაში, აი ამ ადამიანურმა ურთიერთობებმა შეავსოს ის საქმიანობა, რასაც ემსახურებ და გიყვარს. რა ადგილი უკავია თქვენს ცხოვრებაში ამ სკოლას და რატომ? წინა პასუხშიც ვთქვი და დღის უმეტეს ნაწილს, ისევე როგორც თქვენ, მე ვატარებ სკოლაში. ერთმა მოსწავლემ მითხრა, რომ ხანდახან ჩემ მშობლებზე უფრო დიდხანს თქვენ ხედავთ თუ მასწავლებლებსო და აი ეს პასუხისმგებლობა ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევავსო თქვენი დრო, რომელსაც ატარებთ სკოლაში. ასევე ჩემთვისაც უნდა იყოს ეს სასიამოვნო სახალისო და ისე კი მნიშვნელოვანია, დღის უმეტეს ნაწილს ჩვენ ერთად ვატარებთ, მასწავლებლები და მოსწავლეები. რას უსურვებთ თქვენ სკოლას? ჩემს საყვარელ სკოლას უსურვებ წარმატებას. მინდა რომ მრავალი თაობა აღზარდოს, გონიერი, ნიჭიერი, პატრიოტული გრძნობებით ახსავსე, გემოვნებიანი თაობა მინდა რომ აღიზარდოს ამ სკოლაში და მინდა რომ ჩემმა მოსწავლეებმა იამაყონ ჩვენი სკოლით. მადლობა თქვენ რომ მომწონთ. გამარჯობა. რას ნიშნავს თქვენთვის იყოთ მასწავლებელი? ჩემთვის მასწავლებლობა ნიშნავს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, ბავშვების სიყვარულს და ასევე ბრძოლას იმისთვის, რომ მომავალი თაობა შევცვალო უკეთესობის. რა არის თქვენს პროფესიაში მნიშვნელოვანი? ჩვენს პროფესიაში მნიშვნელოვანია მუდმივი წინსვლა და მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს კარგი მასწავლებელი? კარგი მასწავლებელი ყოველთვის უნდა ეძებდეს სიახლეს და ძალიან უნდა უყვარდეს ბავშვები. რას ნიშნავს თქვენთვის იყოთ წმ. ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მასწავლებელი? ჩემთვის წმ. ნიკოლოზის სკოლის მასწავლებლობა ნიშნავს ძალიან დიდ ბედნიერებას, არაჩვეულებრივ პედაგოგებთან ურთიერთობას და იმის განცდას, რომ ვარ ბედნიერი. რა ადგილი უკავია თქვენს ცხოვრებაში ამ სკოლას და რატომ? ჩემს სკოლას ძალიან დიდი ადგილი უკავია და ვფიქრობ, რომ ის არის ჩემი მეორე სახლი. დღის უმეტეს ნაწილს ვატარებ აქ და ვცდილობ, რომ თავი ისე ვიხსნო, როგორც საკუთარ სახლში და ბავშვებმაც თავი იხსნեն ისე, როგორც ვთქვათ, სახლში, სადაც ისინი იქნებიან დამოუკიდებლები, შეძლებენ დამოუკიდებლად აზროვნებას. თქვენი აზრით, რითი გამოირჩევა ეს სკოლა სხვა სკოლებისაგან? ეს სკოლა გამოირჩევა ინოვაციური იდეებით, თავისუფალი აზროვნებით და ასევე იმით, რომ ბავშვები არიან მუდმივად დაცულები. რას უსურვებთ ჩვენ სკოლას? ჩვენ სკოლას უსურვებდი მუდმივ წინსვლას და ბავშვებს, რომლებიც ასახელებენ ჩვენს ქვეყანას. მადლობა. მადლობა თქვენ. გამარჯობა. მოგესალმებით. რას ნიშნავს თქვენთვის იყოთ მასწავლებელი? ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ვიყო მასწავლებელი. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ოცნების ასრულება, იმიტომ რომ ბავშვები დაუცნობები ამაზე ძალიან მინდოდა და ვცდილობ რომ გამომივიდა. მასწავლებლობაში გულისხმობ ძალიან ბევრ რამეს, გარდა იმისა, რომ რაც რაიმე ცოდნა მაქვს, ვცდილობ გადავცე ჩემ მოსწავლეებს და ასევე უნიშნელოვანესია ჩემთვის ვასწავლო მათ ურთიერთობები და რასაც ქვია აღზრდითი კუთხით ვიმუშაო ბევრი, იმიტომ რომ ცოდნა ყოველთვის შეიძლება შეიძინოს ბავშვმა, როგორც კი ამას მიხვდება, მჭირდება და აუცილებელია და ის უფრო მეორე მნიშვნელოვანია სხვა საკითხებში დავეხმარო, რომ სწორი ნაბიჯები გადადგას ცხოვრება. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს კარგი მასწავლებელი? კარგ მასწავლებელს პირველ რიგში აუცილებლად უნდა უყვარდეს ბავშვი, აუცილებლად კარგად უნდა აფრობდეს იმ საგანს, რასაგანსაც ასწავლის და აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის ინტერესებს და მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე
ყველა რესურსი უნდა მოახმაროს, რაც კი რა იცის და გააჩნია თვითონ მასწავლებელს. ეს არის კარგი მასწავლებელი ჩვენთან. რას ნიშნავს თქვენთვის იყო წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მასწავლებელი? ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს სკოლა ჩემთვის არის მეორე ოჯახი. მაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, რადგან მუშაობ ამ სკოლაში მასწავლებელად. თითოეული მოსწავლის თუ თითოეული მასწავლებლის მიზეზი რის გამოც გამოირჩევა ეს სკოლა სხვა სკოლებისგან? იცით, მე ვფიქრობ, რომ ეს სკოლა სხვა სკოლებისგან გამოირჩევა იმით, რომ თუ კი ხარ მასწავლებელი, გინდა სკოლაში მუშაობა, ყველა პირობა გაქვს იმუშაო თავისუფლად, საქმე აკეთო ბავშვისთვის და არა კონკრეტულად დაუშვათ დირექციის მოსაწონებლად. ყველაფერი შეგიძლია აკეთო ბავშვისთვის, იყო თავისუფალი, ლაღი და შრომის მოყარე, რა თქმა უნდა. აი ამით გავსხავდება. რას უსურვებთ თქვენ სკოლას? ჩემ სკოლას უსურვებდი წარმატებებს, ბევრი კარგი ბავშვი მინდა ამ სკოლიდან გავიდეს და აღიზარდოს. და ვიცი, რაც რამ ყველაფერი კარგია, რა თქმა უნდა, ჩემი სკოლისთვის მომაწყობ. როგორ მოხვედით წმ. ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში? რა გზები გამოიარეთ ამისთვის? მოგესალმებით. ამისათვის საკმაოდ რთული და გრძელი გზა გავიარე. პირველ რიგში ინფორმაცია ვნახე ინტერნეტში, გამოვაგზავნე ჩემი მონაცემები და მოხვდი კონკურსში, სადაც პირველი ეტაპი იყო გამოცდა, მეორე ეტაპი იყო გასაუბრება და მესამე ეტაპი იყო უკვე საჩვენებელი გაკვეთილი. როგორც ჩანს, წარმატებით გავიარე სამი ეტაპი, იმიტომ რომ ამიყვანეს სკოლაში და უკვე 5 წელი ამ სკოლაში ვასწავლე. გაიხსენეთ პირველი დღეები ამ სკოლაში? პირველი დღეები იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ პირველი წელი იყო ეს სკოლა, რაც იხსნებოდა, ყველას გვიხაროდა სკოლა, ერთი სული ჰქონდა, როდის გაიხსნებოდა, გაინტერესებდა ჩვენი მოსწავლეები, კოლეგებიც გაინტერესებდა, ახალი იქნებოდნენ და გაამართლეს ჩვენი მოლოდინი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბავშვები მოვიდნენ პირველივე წელს და ძალიან კარგი კოლექტივი გვყავდა. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს სკოლა? ეს არის სკოლა, სადაც გიხარია მოსვლა ყოველ დღე, იმიტომ რომ აქ შეგხვდებიან შენი საყვარელი მოსწავლეები და საყვარელი ძვირფასი კოლეგები. რა შეიცვალა ამ წლის განმავლობაში ამ სკოლაში? ბევრი რაღაც შეიცვალა, იმიტომ რომ პირველ წელს სკოლაში იყო სულ 80 ბავშვი და ძალიან ცოტა კლასები ყავდა, ეხლა უკვე 200 ბავშვს გადავაჭარბებთ, 300 მოსწავლეა სკოლაში. რას უსურვებთ ამ სკოლას? ამ სკოლას ვუსურვებ, რომ უფრო და მეტი მოსწავლე ყავდეს მომავალში და მეტი ახალგაზრდა ნიჭიერი თაობა აღეზარდოს და მე რომ ეამაყოს თავისი მოსწავლეები. მადლობა. როგორ მოხვდით წმ. ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში და რა გზები გამოიარეთ ამისთვის? წმ. ნიკოლოზის სახელობის სკოლის შესახებ შევიტყვა ერთ-ერთი ინტერნეტ საიტიდან, სადაც იყო გამოცხადებული ვაკანსია ბიოლოგიის პედაგოგის თანამდებობაზე. გამოვაგზავნე CV, შემდეგ დამიკავშირდნენ სკოლის წარმომადგენლები, მოვედი სკოლაში, გავიარე გასაუბრება, ტესტირება და სავარაუდოდ გავიარე წარმატებით, იმიტომ რომ მე დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ აღნიშნული ვაკანსია, შეიძლება დამიკავებინა ეს თანამდებობა მოგეთ. გაიხსენეთ სკოლის პირველი დღე. პირველ წელს სწავლა დაიწყო, თუ არ ვცდები, 15 სექტემბერს. მოვედით სკოლაში და რა თქმა უნდა ყველანი ძალიან მღელავდით, იმიტომ რომ სკოლა პირველად იხსნებოდა, მათ შორის მოსწავლეებით, შედარებით მცირე მოსწავლეები ყავდა მაშინ, მცირე რაოდენობა იყო მოსწავლეების
თუმცა ძალიან გვაინტერესებდა ანუ როგორ დაიწყებოდა ჩვენი სასწავლო წელი, ამიტომ იყო სხვადასხვა ღონისძიებები დაგეგმილი და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო დღე გამოვიდა, გავიცანი ახალი მეგობრები, ასე ვთქვათ, მასწავლებლები, პედაგოგები, რომლებიც ასევე ყველა ახალი იყო ამ სკოლაში, ამ ყველა პირველად იყო მოსული და შემდეგ, ну, რა ვიცი, ძალიან დავმეგობრდით და ძალიან კარგი კოლექტივი შედგა ამ მასწავლებლების და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებით მათ შორის. რას ნიშნავს ეს სკოლა თქვენთვის? წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე, მათ შორის ძალიან ბევრი კარგი მოსწავლე გავიცანი, ძალიან ბევრი ვისწავლე ჩემს კოლეგებისგანაც, მოსწავლეებისაგანაც სხვათა შორის და არის ჩემთვის შეიძლება ითქვას მეორე ოჯახი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა სკოლის დირექტორს, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი კოლექტივი შეკრა, რომლის შედეგადაც ანუ მე ძალიან მიხარია აი ამ სკოლაში მისვლა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ეს სკოლა. რას უსურვებდით თქვენს სკოლას? ну ჩვენი სკოლა ამ 5 წლის განმავლობაში ძალიან გაიზარდა, მოიმატა მოსწავლეებმა და ამის ძალიან დიდი დამსახურება მეთვლი მასწავლებლების და პედკოლექტივის და მე ვუსურვებ, რომ კიდევ ბევრი ძალიან კარგი და წარმატებული მოსწავლე გაიზარდოს და გამოეშვას და გვესახელოს ჩვენ მათით და გვიამაყოს უფრო სწორედ ჩვენ მათით და მათ ჩვენით. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მოგესალმებით. როგორ მოხვედით წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში და რა გზები გამოიარეთ ამისთვის? მოგესალმები. მეგობარმა მითხრა, რომ შენდება ახალი სკოლა და აცხადებენ ვაკანსიებს და გააგზავნეს სიკვდილი. მეც გამოვაგზავნე სიკვდილი. ამის შემდეგ კარიერის სხვადასხვა ეტაპი, ეს იყო ტესტირება, ეს იყო გასაუბრება, ეს იყო გაკვეთილის ჩატარება. და მე დაგითხრა, რომ პირველივე დღიდან რაღაცა ძალიან დიდი სურვილი გამიშვა, რომ ამ სკოლაში მომუშავა, გამიმართლა და აი დღეს მე ამ სკოლის პედაგოგი ვარ. გაიხსენეთ სკოლის პირველი დღეები. მე დაგითხრა, რომ პირველივე დღიდან ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით და ძალიან დიდი მინდუმებით დავიწყე არა მარტო მე, არამედ ყველა პედაგოგმა ამ სკოლაში მუშაობა და რაღაცა ძალიან კარგი განწყობით მოვედი და ეს განწყობა დღემდე მომყვება და ძალიან მიხარია, რომ ვარ ამ სკოლის პედაგოგი. რა შეიცვალა 5 წლის განმავლობაში სკოლაში? ვფიქრობ, რომ სკოლა რაც უფრო დრო გადის, სულ უფრო და უფრო უკეთესი ხდება. პირადად ჩემში ცვლილება არის ის, რომ რაც უფრო მეტი დრო გადის, პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო და უფრო მიმატება. უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ვხდობ ჩემი მოსწავლეების მიმართ და ძალიან მინდა, რომ ჩემი მოსწავლეები, ვინც ამ სკოლაში სწავლობენ, სულ უფრო და უფრო საუკეთესოები იყვნენ. რას ნიშნავს ეს სკოლა თქვენთვის? ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს სკოლა ჩემთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ დღის ძალიან დიდ ნაწილს მე სკოლაში ვატარებ. ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩემი როგორც პედაგოგის იმიჯი იქმნება. ამდენად მე მინდა, რომ იყოს ძალიან წარმატებული სკოლა, იყოს ყველა მოსწავლე ძალიან წარმატებული და მე მინდა, რომ ყველას მარტო მასწავლებლებს კი არა, მოსწავლეებსაც ძალიან უყვარდეთ სკოლა და უხაროდეთ სკოლაში მოსვლა. რას უსურვებდით ამ სკოლას? დღეს ბოლოზარია. ჩვენმა კიდევ ერთმა მე-12 კლასმა დამასრულა სკოლა და ძალიან წარმატებით. მე მინდა, რომ ჩვენი ყველა მოსწავლე იყოს წარმატებული. ეს არის ალბათ მასწავლებლის ყველაზე დიდი პროფესიონალის შემფასებელი, როცა მისი მოსწავლეები არიან წარმატებულები. მე მინდა, რომ ყველა მოსწავლე ფიქრობდეს, რომ სკოლა, აი ეს სკოლა არის მისთვის მეორე ოჯახი. ყველა მოდიოდეს ძალიან დიდი სიხარულით, ძალიან დიდი სიყვარულით და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მადლობა შენს. გამარჯობა. რას ნიშნავს თქვენთვის იყო მასწავლებელი?
ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ვიყო მასწავლებელი. მასწავლებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროფესია. რა არის თქვენს პროფესიაში მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვზრდით, მასწავლებლები ზრდიან ისეთ თაობას, რომლებიც უნდა იყვნენ სასახელო სხვადასხვა პროფესიაში, ექიმები, ინჟინრები და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს კარგი მასწავლებელი? ხო, კარგი მასწავლებელი, ჩემის აზრით, კარგი მასწავლებელი იქნება მაშინ, თუ შეგიყვარდა და გიყვარს ბავშვი. აუცილებელია ალბათ ჩემს პროფესიაში, რომ გიყვარდეს ბავშვები. სხვაგვარად კარგი მასწავლებელი არ გამოვა. მეთანხმები? მასწავლებელს უნდა უყვარდეს ბავშვები? რას ნიშნავს თქვენთვის იყო წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მასწავლებელი? მე მეამაყება ძალიან სიამოვნებს, რომ ვარ წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მასწავლებელი. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ სკოლაში სწავლობენ გამორჩეულად კარგი, თბილი, ჭკვიანი და კულტურული ბავშვები. რა ადგილი უკავია თქვენს ცხოვრებაში ამ სკოლას და რატომ? ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, თუნდაც იმიტომ რომ მე გამუდმებით სულ ფიქრობ ჩემს სკოლაზე, ჩემს სამსახურზე. მაშინაც კი როცა მე აქ არ ვარ სახლში, ჩემს ოჯახში, მაშინაც ვფიქრობ ჩემს სკოლაზე. მიზეზი რის გამოც გამოირჩევა ეს სკოლა სხვა სკოლებისაგან? იცი რა, მე მგონი მე უკვე გიპასუხი ამ კითხვაზე. მიზეზი ალბათ ის იქნება, რომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც გამორჩეული ბავშვები სწავლობენ ჩვენ სკოლაში. უფრო სერიოზულად თუ მეუდგებით, ალბათ ის არის, რომ ამ სკოლაში ხდება ეროვნულის და თანამედროვე სოფლმხედველობის ცნებების შერწყმა. აქ ჩვენ ვზრდით თაობას, რომლებიც შეიძლება იყვნენ პატრიოტები და ამავდროულად ძალიან ინტეგრირებული ევროპის სხვა ქვეყნებთან სოფლმხედველობით ბავშვები. რას უსურვებდით თქვენ სკოლას? ჩემს სკოლას უსურვებდი, რომ გაგვეზარდოს ისეთი თაობა, ისეთი მოსწავლეები, რომ მერე ჩვენ რამოდენიმე წლის შემდეგ გვიამაყოს მათით. მადლობა. შენს ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯობა, წმ.ნიკოლოზის სკოლა. ძალიან მომენატრებთ ყველა და ყველას დიდი სიყვარულით იხსენებთ ყოველთვის. 3 წელი რაც ჩვენ სკოლაში ვიყავი, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. შევიძინეთ დიდი გამოცდილება, ბევრი მეგობარი და უამრავი ტკბილი მოგონება დამრჩა ამ დროიდან. ძალიან მიყვარხებ ყოველთვის თვალყურადევნებ სიახლეებს, თქვენს ახალ პროექტებს, ახალ ღონისძიებებს. ვიცი რომ საუკეთესო მოსწავლეები და მასწავლებლები ხართ ერთად და ძალიან ბევრ რამეს მიაღწევთ. ვისურვებთ წარმატებებს, ძალიან მიყვარხართ, კიდევ ერთხელ გეტყვით და მოგიკითხავთ სიყვარულით მე და დემეტრე. წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის მეორე სახლია. უძვირფასია ყოველი დღე, ყოველი წუთი, რომელიც ამ სკოლას უკავშირდება. გარდა უდიდესი გამოცდილებისა, ამ სკოლაში შევიძინეს საოცარი ადამიანები, ვიმუშავე ნამდვილ პროფესიონალებთან ერთად. ურთიერთობა მქონდა ისეთ ბავშვებთან, რომლებითაც ყოველთვის ვიამაყებ. ძალიან დიდი მადლობა ნათია საყვარელო, რომ მომეცი საშუალება ჩემი ემოცია გამომეხატა ამ სკოლის მიმართ. თუმცა ძალიან რთულია სიტყვებით იმ გრძნობის გამოხატვა, რასაც ამ სკოლის მიმართ განვიცდი. დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა გიორგაძეს. დიდი მადლობა სკოლის თითოეულ წევრს. თქვენ არა მარტო განათლებას აძლევთ მომავალ თაობას, სიკეთითა და სიყვარულით აღავსებთ მათ. მადლობა, რომ ჩემ შვილს უხარია ყოველი დღის გათენება და თქვენთან მოსვლა. ყოველთვის ვიამაყებ, რომ წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლის პედაგოგი ვიყავი და დღემდე თავს ვთვლი თქვენი გუნდის წევრად. მიყვარხარ, მენატრებით ჩემს გულში ხართ სულ. სკოლის პირველი დღე მასწავლებლისთვის, მოსწავლისთვის და მშობლისთვის ერთნაირად ამაღლებელია. ყოველთვიურად ჩვენ სკოლას
უამრავ პირველ კლასელი ემატება და აგზავს ჩვენთან ერთად გზას. ყველასთვის მნიშვნელოვანია პირველი სასწავლო დღე, განსაკუთრებით პირველი კლასელებისთვის. მინდა დავამშვიდო და ვუთხრა, რომ წმ.ნიკოლოზის სკოლა მათთვის საყვარელი ადგილი გახდება. სკოლა საგანგებოდ არის მორთული, სტუმრად მოდიან სხვადასხვა ზღაპრის გმირები და მხიარულობ ხვდებიან. შემდეგ ბრუნდებით კლასებში, სადაც მონატრებულ მასწავლებლებთან ერთად ვიწყებ დიდ სასწავლო წელს. თუ გახსოვს პირველი დღე სკოლაში და რა მოგეწონა ყველაზე მეტად? ყველაზე ძალიან მომეწონა რომ ვითამაშეთ. ანიმატორებმა ძალიან გაგვართეს. კლასში რომ შემოვედი, ყველაზე ძალიან მასწავლებელი მომეწონა. მადლობა. თუ გახსოვს პირველი დღე სკოლაში და რა მოგეწონა ყველაზე მეტად? მე მომეწონა ასეთი რაღაც მუშტები რო იყო და მუშტებისგან ყვავილები რო იყო გაკეთებული. ის მომეწონა მე ყველაზე მეტად. თუ გახსოვს სკოლაში და მოგეწონა ყველაზე მეტად? როცა პირველად მოვედი სკოლაში, ჩვენ დავყვნეთ ფოტოგრაფები და ანიმატორები. ძალიან ბევრი ფოტო გადავიღეთ და ანიმატორებმა ძალიან კარგად გაგვართეს. როცა კლასში შემოვედით, კლასი ძალიან კარგად იყო მორთული. ძალიან დაგვხვდა ძალიან ბევრი საკითხი. და შემდეგ კი გადავხედეთ ჩემს კლასელებს, ჩემს მასწავლებელს და ძალიან მომეწონა მთელი ჩემი კლასი. გაიხსენა სკოლის პირველი დღე და რა მოგეწონა ყველაზე მეტად? მე მომეწონა, როცა პირველ დღეს თამაშობდით რაღაც თამაშებს. მე რომ დავბრუნდი კლასში მომეწონა, როცა მაგიდაზე დავხვდები და კლასელები რომ გავაცხადე. მადლობა. პირველი დღე. ყველაზე ამაღლებელი მომენტი განსაკუთრებით პირველკლასელებისთვის. ეს დღე იმედებთან და სიახლეებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გაგახსნათ ჩვენი სკოლის პირველი წლის პირველ კლასელებს. პირველი დღე სკოლაში ყველასათვის ერთიანად სასიხარულოა. სამთვიანი პაუზის შემდეგ ბავშვები სკოლაში ბრუნდებიან. ახალი შემართებით იწყებენ სწავლას. მოუთმელად ელოდებიან თუ რას ესწავლიან ახალ სასწავლებელს. პირველ კლასელებს განსაკუთრებით სიტყვოდ ხვდებიან. მათთვის აქ იწყება ახალი ცხოვრება, ახალი რეჟიმი და მათი ნერვიულობა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ჩვენი სკოლა უკვე 5 წლის არის, ამიტომ პირველი კლასელები უკვე მეხუთე კლასში არიან. ისინი გაგვიზიარებენ თავიანთ თავისუფლებებს.
ჩვენ გავესაუბრებით ბავშვებს, რომელიც სკოლის გახსნის დღიდან აქ სწავლობენ. მოგესალმებით ბავშვებო, რა მოწონთ ყველაზე მეტად ჩვენ სკოლაში? ამ სკოლაში ყველაზე ძალიან მოწონს ბავშვები და მასწავლებლები. თქვენ? მე მომწონს, რომ ბევრ ცოდნის მარაგს ვიღებ და ძალიან მეგობრები ვართ და მეგობრებთ. მე მომწონს, რომ აქ პირველი კლასიდან ვართ ერთად და კარგი ურთიერთობა გვაქვს საწყობი. გაიხსენეთ თქვენი პირველი დღე სკოლაში. მე მხოლოდ ჩემი მეგობრები მახსოვს პირველი დღიდან. მე პირველ დღეს კი და გამოვიტირე, მაგრამ მე უფრო და უფრო მხიარული გავხდი. მე პირველ დღეს ძალიან მომეწონა ბავშვები და მომწონდა რომ გავდიოდი თეზოში და მასწავლებელი კარგი დამიგებელი ყავდა ძალიან და კარგად ვსამაშობდით ძალიან. რატომ არის შენთვის ეს სკოლა მნიშვნელოვანი? ჩემთვის ეს სკოლა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველი კლასიდან მეგობრებთან ერთად ვარ და მეგობრებთან. მე მინდა რომ ეს სკოლა ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ კიდე ბევრ ცოდნას ვიღებ უფრო და უფრო. მეც იგივე, მეც დიდ განათლებაში ვიღებ და გამაყოფილია ვარ სკოლაში. როგორი გინდა იყოს შენთვის წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა? მე მინდა ჩვენი სკოლა იყოს წარმატებული და დიდი. მე მინდა რომ აი ისეთი ბავშვები არ იყვნენ, რომ ჩვენი რამე გააჩუჭონ და არ დავიწყო სკოლას. მე მომწონს ყველაფერი როგორც არის და ისე დავწავდი როგორც არის ახლა. მადლობა. 12 წლიანი სწავლის შემდეგ სკოლა თავდება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეა, რომელსაც წრემლის გარეშე არ ჩაოლია. მშობლებმა ამოიჩინეს ჩვენი სკოლა, მათი არჩევანი მნიშვნელოვანია. რთულია სკოლის არჩევა. ჩვენი მშობლები ჩვენ სკოლას ირჩევენ. ყველას განსაკუთრებული უნდა შვილისთვის და მოხარული ვართ, თუ ჩვენ სკოლას განსაკუთრებულად ავუთქვამთ. მშობლების გადაწყვეტილება, რატომ აირჩიეს წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა, რა იყო мотивация, ამ ყველაფერს თავად ვიამბობენ. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენი შვილები მოგეყვანათ წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში? მოგეხსენებათ, ყველა მშობელი ფიქრობს თავის შვილმა მიიღოს უმაღლესი განათლება, რადგან თავი პირველად შემოსვლისთანავე პირველი კლასიდანვე ბავშვები ისედაც ნერვიულობენ. ამიტომ მე მოვიძიე ინფორმაცია წმ.ნიკოლოზის სკოლის სახელობის შესახებ. მე დიდად მაყოფილი გავრჩე ჩემი არჩევანი და ამიტომ გადაწყვიტე ჩემი შვილები შემომეყვანა თქვენ სკოლაში. მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. ამართლებს თუ არა ჩვენი სკოლა თქვენს მოლოდინებს? მე მინდა ვთქვა, რომ ამართლებს, იმიტომ რომ ნამდვილად მე გმაყოფილი ვარ თქვენი სკოლით, თქვენი მასწავლებლების დაუზოგავი შრომით. ისინი ცდილობენ მისცენ ისეთი განათლება, რეალიზაცია გაუკეთონ თავიანთ თავს და მე ვფიქრობ, სწორი არჩევანი გავაკეთე და ვარ ძალიან გმაყოფილი. და ბოლო, რას გვეტყოდით? მე გეტყოდით იმას, რომ თქვენ იყოთ სუყველანი წარმატებულები, მიაღწიოთ ცხოვრებაში იმას, რასაც თქვენ ფიქრობთ და ჩანაფიქრი გაქვთ და მე ვფიქრობ, თქვენ ამას მიაღწევთ, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანი ბავშვები ხართ. რა თქმა უნდა, თქვენი პედაგოგების დამსახურება და თქვენიც. მადლობა. თქვენს მადლობა. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ თქვენი შვილი მოგეყვანათ წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში? ალბათ უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ არის არაჩვეულებრივი გარემო. მეგობრულად არიან ბავშვები ერთმანეთთან, არაჩვეულებრივი პედაგოგები არიან, ძალიან კარგი სკოლა, შენობა, წესრიგი და ყველას ერთმანეთი უყვარს და ძალიან გმაყოფილი ვარ. რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი თქვენი შვილის განათლების პროცესში? უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ხარისხი, რაც შემდეგში, რა თქმა უნდა, ეხმარება ადამიანს პიროვნულ ჩამოყალიბებაში და უფრო წარმატებული იქნება. ეს გვეტყვით ჩვენ სკოლაზე? ანუ ვუსურებ სკოლას უფრო დიდ წარმატებებს, ვუსურებ ძალიან დიდ მედალოსნებს, მასწავლებლის შრომის დაფასებას და რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს. მადლობა. მადლობა თქვენ.
სკოლაში გატარებული 11 წლის შემდეგ მთავრდება სასკოლო ცხოვრება. ბოლო ზარს სცენის გარეშე არ ჩაუვლია. ბავშვებს უხარიათ, მაგრამ უჭირთ მასწავლებლებთან განშორება. ბოლო ზარი განსაკუთრებულად აღნიშნება ჩვენს სკოლაში. საგანგებოდ შერჩეული ტორტი, მანტიები და ბოლოს რა თქმა უნდა ქუდის სროლა. მასწავლა წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლა. მე მასწავლა კარგის და ცუდის გარჩევა. მე მასწავლა პირველ რიგში მეგობრების დამეგობრება და გავარჩიო ვინ არის ნამდვილი მეგობარი და ვინ არის ფეიქ მეგობარი. მე მასწავლა ყველაფერში მოწესრიგება. სულ ყველაფერში. როგორი გულისხმობ გეჩვენებოდეს ცხოვრება სკოლა. მასწავლა როგორ უნდა ადამიანის დაფასება ცხოვრებაში. ყველაფერი რაც ვისწავლეთ გამოგვადგა, მე ყველაზე მეტად გამომადგა ქიმია და ბიოლოგია და ვიცი მადლობა ამ სკოლას რომ მათი კარგ ცოდნას გვაძლევს. პირველ დღეს რუშინდელი დრესავით მახსოვს. მოვედი ფორმა შემაკლებლის. მოვედი მარტოვებად საფრთხე სკოლაში ფორმა. მეც. და გვაიცავს და არ შეიძლება. მეც. ფორმა მაგრამ მახსოვს რომ ძალიან მომეწონა ეს სკოლა. კარგი ამხანაგება ძალიან და ძალიან შეიქმნა. მეც მახსოვს, მეც ფორმით გავედი სკოლაში. არის ოღონდ მე შეცდოდა რომ მარტო მე მეცოდა რომ სკოლაში. რაც გძნობ სკოლას მიყოლე. ძალიან წინის რადგან აქ ჩვენიერი სიტუაცია ბავშვის განათლების ტესტებიც არის ყველაფერი. საჭმელი საკვების ჩვენიერია და გული დამწოდება რომ წავალებ. ეხლა მას ვაჭრობ. მე ძალიან წვერები იმიტომ რომ მან აფილიბრად აქ ბინადრობდა და ახლა ძალიან გული მწვია და აქტუალურად ასეთი სიტყვის და სიყვარულს რადგან არ მინდა წავიდი ამ სკოლაში. მე ზოგადად ძალიან ფილანთროპი ადამიანი ვარ და კაც მოყარი ამიტომ აქვს რომ მოვედი უფრო და უფრო ეს კაირო ჩემი გულის კარი და იმდენი სიტყვა და ენერგია შეთანხმდა რომ ამდენ შეუძლებელი შეთანხმავს ფოტოსინთეზისთვის. ჯერ კიდევ ვერ გამიცნობიერებია სკოლა. კომბინაცია კიდევ ბავშვები მასწავლებლები ზე რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია სკოლის თანხმობა. 5 წელი კიდევ ვერ მივიდე, მაგრამ ყოველთვის მომინატრება. გიჟდები ამ სკოლაზე. მე ძალიან მწეს რომ სკოლას გავხდები. მეც გული წყდა მარცხო და მარცხო ძალიან მომინატრება. წინ სვლას განვითარებას საატესტაციო გამოცდებში მაღალი შედეგების დაძლებას
ასე კარგ თაობას ნამაზე მე უსურვებ პირველ რიგში გამაგრებას ჩვენ ახლოვდან გაგახსნათ ჩვენი სკოლის გუნდს, რომელიც დაკომპლექტებულია არა მხოლოდ მასწავლებლებისგან, არამედ ექიმისგან, დაცვასგან, მზარეულისგან და ასე შემდეგ. ჩვენი სკოლის უკან ძალიან დიდი და ძლიერი გუნდი დგას, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს სკოლის კეთილდღეობაზე. ფუნქციები გადანაწილებულია, პასუხისმგებლობა კი თანაბარი. მათ ყველას ერთი მიზანი ამოძრავებთ, ჩვენი აღზრდა და ჩვენი უსაფრთხოება. სკოლის მოხვითი წერანი გზა განვი, სკოლის განვითარებასთან ერთად. მათ შრომა დასაფასებელია და პერპექტივისცემას იმსახურებს ჩვენი მხრიდან. რას ნიშნავს თქვენთვის იყო წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლის გუნდის წევრი? ჩემთვის წმ.ნიკოლოზის სახელობის გუნდის წევრობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ასწავლიან არაჩვეულებრივი მასწავლებლები. ისინი არა მარტო საგნებს ასწავლიან, არამედ ურთიერთდამოკიდებულებას მოსწავლეებს, რაც ძალიან მოწონს. რა თვლილი შეგაქვთ სკოლის წარმატებაში? სკოლის წარმატებისთვის არ არის მარტო სწავლა მნიშვნელოვანი, სისუფთავეც. სისუფთავის დაცვაში შემოქვს მე წვლილი. თითოეული მოსწავლე მიყვარს როგორც ჩემი შვილი და საჭიროების შემთხვევაში მიუქითებ დაიწყო სისუფთავე. რას უსურვებ ჩვენ სკოლას? ჩვენ სკოლას უსურვებ ბევრი წარმატებული მოსწავლე აღეზარდოს, რაც ჩვენთვის იქნება ძალიან საამაყო. გმადლობთ, ნახვამდის. ნებისმიერი გუნდის წევრობა არის ძალიან დიდი პატივი. მithumetes ამ სკოლის როდესაც ესეთი კარგი კოლექტივია და ძალიან კარგი ბავშვები. რა წვლილი შეგაქვთ სკოლის წარმატებაში? მე ვფიქრობ, რომ ბავშვების ჯანსაღი სკოლის წარმატების ერთ-ერთი გარანტია. რას უსურვებთ ჩვენ სკოლას? გაზრდას, წინსვლას, წარმატებებს და რა ვიცი, ყველაზე კარგი სკოლა უნდა იყოს. დიდი მადლობა.
წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლის გუნდის წევრობა ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა არის დიდი პასუხისმგებლობა. იყო გუნდის წევრი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ გუნდის სხვა წევრებთან ერთად პირნათლად შეასრულო შენი მოვალეობა და იზრუნო სკოლის წარმატებებისათვის და იმ მიზნების განხორციელებისთვის, რომელიც სკოლას აქვს დასახული. რა წვლილი შეგავთ სკოლაში? მე როგორც ექიმს, პედიატრს მივავალებ მოსწავლეთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ამიტომ ჩემი ყოველდღიური საქმიანობით შემაგვჩენია წვლილი მოსწავლეთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისთვის მოვაწევროთ, ასე ვთქვათ. ეს შეეხება მოსწავლეთა პირველად სამედიცინო დახმარებას, საგანმანათლებლო მუშაობას, ჰიგიენური წესების და ნორმების დაცვას და ასე შემდეგ. რას უსურვებთ ჩვენ სკოლას? ჩვენ სკოლას უსურვებ პირველ რიგში წარმატებებს და უსურვებ ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდას და ესეთი მოქალაქეების ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობას, რომელიც ჭირდება ჩვენს მამულს და ჩვენს ქვეყანას. მადლობთ. დაარსებიდან 5 წელი და ამდენი წარმატება. ჩვენი სკოლა ამით არ გარჩევდება, მას კიდევ მრავალი წელი ენის. 5 წელი გავიდა, რაც წმ.ნიკოლოზის სკოლა ერთ-ერთი სასურველი და პრესტიჟული სკოლა. მან ამ 5 წლის განმავლობაში დიდი სიყვარული დაიმსახურა და რა თქმა უნდა, ამით ამთავრდება მისი გზა. სკოლას მრავალი წელი და უამრავი სამოვალო გეგმა აქვს. რა თქმა უნდა, სულ შეინარჩუნონ განვითარების ტენდენცია და კიდევ უფრო დიდი ნაბიჯები შედგან განათლების სისტემაში. ჩვენი სკოლის ადმინისტრაცია, ჩვენი სკოლის პედაგოგებთან ერთად განაგრძობს დაუღალავ შრომას ახალი თაობის აღსაყრელად. რა არის თქვენი სტანდარტული? ჩემი გეგმა რომ სკოლა კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს, ჩემი მოსწავლეები აკადემიური ხარისხის მიხედვით კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს და კიდევ უფრო წარმატებულები იყვნენ. აი ხა გუში მქონდა გამოსახები დღე, ხო? ჩვენმა მოსწავლეებმა დაამთავრეს სკოლა და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ მოსწავლეებიდან 4 იყო უკვე მეტრის კანდიდატი. ანუ წარმატებით ჩააბარეს საატესტატო გამოცდები 9-იანებზე და 10-იანებზე. ეს უკვე წარმატებაა, ხო? და ჩემი სამომავლო გეგმა სწორედ ის არის, რომ ჩემმა მოსწავლეებმა კიდევ უფრო მეტი შედეგი დადონ, კიდევ უფრო წარმატებულები იყვნენ. მიიღონ მონაწილეობა ბევრ კონკურსებში, კონფერენციებზე, ოლიმპიადებში და იქიდან გამოვიდეთ გამარჯვებული და ეს იქნება ჩვენთვის დიდი სიხარული და ასევე თქვენთვის წარმატების საწინდარი, ხო? დიახ. როგორი წარმოგიდგენიათ სკოლა 10 წლის შემდეგ? 10 წელი, არც ისე პატარა დროა მართალი რო გითხრათ. საკმაოდ დიდი დროა. ცოტა წინასწარმეტყველება რთული საქმეა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ორიენტირებული ვართ რაზე? განვითარებაზე, ხო? მეც წარმომიდგენია, რომ 10 წლის შემდეგ ჩვენი სკოლა იქნება საკმაოდ განვითარებული. ანუ ვფიქრობ, რომ მასშტაბურადაც გადიდებული იქნება, გვექნება უფრო დიდი შენობა, გვექნება უფრო მეტი კლასები და კაბინეტები. გვეყოლება ორჯერ მეტი მოსწავლეები რაოდენობრივად, მასწავლებლები და უკვე ჩვენი კურსდამთავრებულები, ხო წარმოგიდგენიათ 10 წელი რო გავა. საკმაოდ კურსდამთავრებულის გვეყოლება, რომლებიც დასაქმდებიან სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? და მე ვთვლი, რომ ეს ადამიანები ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები უკვე იქნებიან წარმატებული ადამიანები და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა გავიგებთ. ინფორმაცია გვექნება ურთიერთობა მათთან და რა თქმა უნდა მათი წარმატებები გაგვახარებს და ეს იქნება საწინდარი იმისა, რომ სკოლა განვითარდა და კარგი თაობა აღზარდა. ხო? მე ძალიან გამეხარდა თქვენი მოსვლა და თავს ვადევნებ თქვენ ჟურნალს ძალიან მომწონს, ყველა ნომერი რა ვთქვა უყურე და წავიკითხე, ასე ვთქვა, მოусვიდე, ხო? იმიტომ ეს ელექტრონული ჟურნალი და თქვენ კიდე შესანიშნავი ჟურნალისტები ხართ საწყის ეტაპზე დაგეთანხმებით, მეც კი ამახერეთ, ასე ვთქვა, თქვენი კითხვები და მინდა წარმატებები გისურვოთ. მადლობა რომ მოხვედით და
ყოველთვის მოხარულია თქვენი სტუმრობით. არა მარტო ინტერვიუს. ასკმეებსაც შეიძლება შემომიაროთ მითხრათ რა გაწუხებთ, რა გინდათ, რა გაგეხარდებათ, აქტიონების და ასე შემდეგ. მადლობა თქვენ. მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ტატიაშვილი, წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელი. ამ სკოლაში მოვედი 2013 წელს და მას შემდეგ ეს სკოლა გახდა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ადგილი. რადგან დროის უმეტეს ნაწილს სწორედ ამ სკოლაში ვატარებ, ჩემს ბავშვებთან ერთად და აქ სკოლაში ვიღებ იმდენ სითბოს და სიყვარულს, რაც სხვაგან ნამდვილად არ მეგულება. მინდა ჩემს სკოლას ვუსურო კიდევ უფრო დიდი წარმატება, მინდა რომ ეს სკოლა იყოს გამორჩეული თავისი მოსწავლეებით და მე მიხარიეთ მცირედი წვლილი ჩემი ძიქნება ამ სკოლის ზრდა განვითარებაში. მოგესალმებით, მე ვარ რათიაუჩავა, დაწყებითი კლასის მასწავლებელი. მასწავლებელობა მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას და თუ ეს საქმე არ უყვარს ადამიანს, შეუძლებელია რომ იმუშაოს მასწავლებლად. რადგან იმ დაწყებულ შრომას, რასაც მასწავლებელი ყოველდღე აკეთებს, ინასხავრებს ამ საქმისადმი სიყვარული. წმ.ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში უკვე 4 წელია რაც ვმუშაობ და მე ამ სკოლამ ძალიან ბევრი რამ შემომატა. პირველ რიგში დამარცხდა საკუთარი არჩევანის სისწორეში, რომ ეს პროფესია სწორად ავირჩიე. ინტერვიუებში ბევრი მასწავლებელმა აღნიშნა, რომ ეს სკოლა არის მათთვის როგორც მეორე ოჯახი, რასაც ვეთანხმები. ჩვენი სკოლის თითოეულ წევრს მინდა მადლობა გადავუხადო იმისათვის, რომ ასეთ თბილ გარემოს ქმნიან, რადგან ეს მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანის კი არა, მთლიანი კოლექტივის დამსახურებაა. და მე მინდა მათ ვუთხრა, რომ ძალიან მიყვარდათ. ეს სკოლას ვუსურვებ წარმატებებს, სამაგალითო თაობის აღზრდას და ვილოცავ 5 წლის იუბილეს. Mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love.